नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। एएनएन न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत समीक्षा यांनी गीग कामगारांसाठी प्रस्तावित धोरणाचा आढावा घेतला। मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना अनेक सूचना केल्या। संयुक्त आदिलाबाद जिल्हा शांततेत बंद। आदिवासी नेत्यांनी 49 जिओ रद्द करण्याची मागणी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये खरगे यांचा वाढदिवस साजरा। काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आणि केक कापून शुभेच्छा। तेलंगणा रैतू संघम सरकारने व्यापक जमीन सर्वेक्षण करावे अशी इच्छा व्यक्त केली। जमिनीच्या समस्या कायमरूपी सोडवण्याची पावले उचलली असे सुचवले। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत समीक्षा यांनी गीग कामगारांसाठी प्रस्तावित धोरणाचा अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेतला। या संदर्भामध्ये अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री धोरण समजावून सांगितले। त्यांनी सांगितले की कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून सरकारचे प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे। मुख्यमंत्र्यांनी गीग कामगारांशी संबंधित संपूर्ण डेटा ऑनलाईन असावा असे आदेशही दिले। गीग कामगारांसाठी कल्याणकारी निधी स्थापन करावे असेही सांगितले। त्यांना अपघात आणि वैद्यकीय विमा सुविधासाठी पुरवल्या पाहिजे असेही म्हणाले। बेटिंग ॲप्स प्रकरणामध्ये अंमलबजावणी संचालकाच्या अधिकाऱ्यांनी आक्रमकता वाढवलेली आहे। अलीकडे चित्रपट अभिनेते राणा दग्गुबाटी, विजय देवरकोंडा, प्रकाश राज आणि मंचू लक्ष्मी यांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे। नोटिसामध्ये राणा यांना महिन्याच्या 23 तारखेला तर प्रकाश राज यांना 30 तारखेला आणि विजय देवरकोंडा यांना 6 ऑगस्टला आणि मंचू लक्ष्मी यांना 13 ऑगस्टला चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलेले आहे। त्यांच्यासोबतच ईडीने मीटा आणि गुगललाही नोटीस पाठवलेली आहे। तर 28 जुलै रोजी संबंधित प्रतिनिधींना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेशही दिलेले आहे। या बेटिंग ॲप्सद्वारे मनी लॉन्ड्रिंग आणि हवाला व्यवहार केल्याच्या आरोपानंतर ईडीने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केलेली आहे। तथापि गुगल आणि मीटा यांच्या माध्यमांवर अशा ॲप्सचा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रचार करण्याचा आरोप तपास यंत्रणेने केलेला आहे। ईडीने म्हटले आहे की या टेक कंपन्या बेटिंग ॲप्स जाहिरातीसाठी केवळ लॉस्ट वापर करत नाही तर वेबसाईट लिंक्स देखील उपलब्ध करून देत आहे। कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्ह्यात टायगर कॉरिडॉरच्या नावाखाली आणण्यात आलेला जिओ 49 विरोधात आदिवासी गटांनी पुकारलेला बंद आदिलाबाद शहरात शांततेत संपला। जिओचा निषेध करण्यासाठी संयुक्त जिल्हा बंदच्या या आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवर विविध संघटनेच्या नेत्यांनीही पूर्ण पाठिंबा दर्शवला। आदिवासी नेत्यांनी शहरातील मुख्य रस्त्यावरून रॅलीही काढली आणि उघडी दुकाने बंदही केली। तत्पूर्वी त्यांनी शहरातील बसस्थानकासमोर निदर्शने केली। डेपोमधून जाणाऱ्या बसेस थांबवून त्यांनी निषेधही केला। जिओ रद्द होईपर्यंत ते आंदोलन सुरूच ठेवतील असे त्यांनी स्पष्ट केले। डीएसपी जीवन रेड्डी आणि पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला। डाव्या पक्ष, विद्यार्थी, युवक, महिला गटांनी तो बंद पाठिंबा दिला। बंदच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी कडक उपाययोजना केल्या। आदिवासींना जंगलापासून दूर ठेवण्यासाठी संवर्धन व्याघ्र कॉरिडॉर आणण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे आदिवासींची संस्कृती, अस्तित्व आणि अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याचा धोका आहे असे ते म्हणाले। टायगर कॉरिडॉरच्या नावाखाली आदिवासींच्या जंगलातून हकलवून लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, याबद्दल ते संतप्त झाले। तर जिओ 49 त्वरित रद्द केला नाही तर आणखी आंदोलन केले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले। आदिवासी ऐकता, आदिवासी ऐकता। वाईट चाट रहा भाई।
ఈరోజు ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు అనుబంధ సంఘాలు ఆదివాసీ సంఘాల బంద్కు సంపూర్ణంగా అందరూ కూడా సహకరించి అదేవిధంగా వామపక్ష పార్టీలు ప్రజా సంఘాలు విద్యార్థి సంఘాలు ఉద్యోగ సంఘాలు ప్రజలు ప్రజాస్వామికవాదులు మేధావులు అదేవిధంగా చిరు వ్యాపారస్తులు అందరూ కూడా ఈ బంద్లో పాల్గొని బంద్ను సంపూర్ణంగా బంద్ సక్సెస్ చేసినందుకు వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఇప్పటికైనా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మేలుకొని జీవో నంబరు 49ను వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ మరియు వామపక్ష పార్టీల తరపున కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వం అడవిని మొత్తం కూడా ఆదాని అంబానీలకు అప్పచెప్పడం కోసం కుట్ర పన్నింది. ఆ కుట్రలో భాగంగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఆ కుట్రను పంచుకున్నది. అందులో భాగమే జీవో 49 జారీ. ఈ జీవో 49 ద్వారా కొమరంభీం జిల్లాలోని 339 గ్రామాలను ఆదివాసీ గ్రామాలను ఖాళీ చేయించి వాళ్ళ భూముల నుంచి వాళ్ళని ఎల్లగొట్టేసేసి టైగర్ జోన్ పేరుతోని వాళ్ళను ఆదివాసులను నిరాశ్రయులను చేసేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నది. పులుల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ మనుషులైనటువంటి ఆదివాసుల మీద లేకపోవడం అన్యాయం అని చెప్పి సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాం. వెంటనే ఈ ప్రక్రియను కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విరమించుకోవాలి, జీవోను రద్దు చేయాలి. రద్దు చేసేంత वరకు పోరాటాలు आदिवासी संघालతో కలిసి. सोमवारी आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी प्रजासेवा भवनामध्ये AICCचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांचा वाढदिवसाचे भव्य आयोजन केले होते. मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केक कापला आणि एकमेकांना खाऊ घालून शुभेच्छा दिल्या. तर खरगे यांचा वाढदिवस साजरा केला. तर ते म्हणाले की आम्ही मल्लिकार्जुन खरगे यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहोत. यावेळी बोलताना नेता गिम्मा संतोषराव म्हणाले की खरगे हे सतत संघर्षाच्या भावनेचे उदाहरण आहे. वयाच्या 83 वर्षातही ते पक्षाला बळकटी देण्यासाठी देशातील जनतेच्या या कल्याणासाठी अथक परिश्रम करत आहे. याची त्यांनी प्रशंसाही केली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष अधिक मजबूत होईल आणि मजबूत होईल जागतिक व्यवस्था समाजासाठी प्रयत्न आदर्श आहे. तर या वाढदिवसानिमित्त आम्ही देवाला खरगे यांना दीर्घ आयुष्य आणि चांगले आरोग्य लाभो अशी प्रार्थना करत आहोत असे सांगण्यात आले. ఈరోజు కేఎస్ఆర్ భవన్లో మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ సోదరుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారంగా మరి అఖిల భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పెద్దలు గౌరవనీయులు మల్లికార్జున ఖార్గే గారు 82 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని ఈ రోజు 83వ సంవత్సరంకు అడుగుతున్నటువంటి శుభ సందర్భంలో వారి జన్మదిన వేడుకల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులందరం కలిసి జరుపుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇలా భారతదేశ చరిత్రలో చూస్తూ ఉంటే మత రాజకీయాలను తిప్పికొడుతూ ఎప్పటికప్పుడు జాతీయ భావాన్ని పెంపొందిస్తూ లౌకికత్వాన్ని ప్రజల ముందుకు తీసుకెళ్తూ మరి ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి జాతీయ అధ్యక్షుని హోదాలో అంత వయస్సు ఉన్నప్పటికీ విస్తృతంగా పర్యటన చేస్తూ పార్టీ బలోపేతానికి కృషి చేస్తున్నటువంటి మల్లికార్జున ఖార్గే గారు ఇంకా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నిన్ను నూరేళ్లు జీవించాలని भगवंतुने प्रार्थिस्ता ఉన్నాం. तेलंगणा 70 वर्षाहून अधिक काळापासून जमीन सर्वेक्षणाचा अनुभव घेत आहे आणि तेलंगणा रैतू संगम राज्याचे सहाय्यक सचिव शोभन यांनी जमिनीच्या समस्यांवर कायमरूपी तोडगा काढण्यासाठी व्यापक जमीन सर्वेक्षण करण्याची मागणी केलेली आहे. भूभारती कायद्यामुळे जमिनीच्या समस्या सुटतील का? तर यावेळी सोमवारी आदिलाबाद येथील CITU जिल्हा कार्यालयामध्ये एक चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आले होते. तेलंगणा रैतू संगम जिल्हाध्यक्ष बंडी दत्तात्री आणि कृषी कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष स्वामी यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूसंपादन केले आणि जमिनीच्या या समस्यांवर चर्चाही केली. ते म्हणाले की राज्यातील 70 लाख कुटुंबे जमिनीच्या समस्यांवर तोडगा काढण्याची वाट पाहत आहे. तर जमिनीच्या किमती वाढल्यामुळे संघर्षही होत आहे आणि जमिनीचे वाद हे न्यायालयामध्ये सर्वत्र सामान्य प्रकरणे होत आहे. तर याची आठवण त्यांनी करून दिली. महसूल परिषदांमध्ये सुमारे 9 लाख अर्ज प्राप्त झालेले आहे. तर तेलंगणामध्ये 70 वर्षाहून अधिक काळ जमीन सर्वेक्षण होत आहे. जमिनीच्या समस्यांवर कायमरूपी तोडगा काढण्यासाठी व्यापक जमीन सर्वेक्षण करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रगती या तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धमुळे जमिनीच्या समस्या सोडवण्यासाठी कायमरूपी पावले उचलली पाहिजेत असेही सांगितले. నిషేధిత జాబితా నుంచి బయటికి తీసి వాళ్ళందరికీ విచారణ జరిపి ఎవరైతే అర్హులు ఉన్నారో ఆ అర్హులైన వాళ్ళందరికీ పట్టేదారు పాస్ పుస్తకాన్ని ఇవ్వాలని కూడా మనం రైతు సంఘంగా ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అందుకనే ఈరోజు భూభారతి అంటే ఇదేదో ధరణికి కంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉందని కాంగ్రెస్ నాయకులు, అధికారులు, అదే రకంగా మంత్రులు వీళ్ళంతా ప్రచారం చేస్తా ఉన్నారు. కానీ రూల్స్లలోకి వెళ్తే, చట్టంలోనికి వెళ్ళి పరిశీలన చేస్తే ఇది చాలా దుర్మార్గంగా ఉంది. ఇందులో సవరించాల్సిన అంశాలు అనేకమైనవి ఉన్నాయి. అందుకనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ధరణిలో ఉన్న లోపాలన్నింటినీ, ధరణి చట్టాన్ని సవరించి భూభారతిని తీసుకొచ్చారు కాబట్టి ఈ భూభారతిలో ఉన్న లోపాలన్నింటినీ సవరించి మళ్ళీ ముందుకు తీసుకొచ్చి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో ఉండే విధంగా దీన్ని సవరించాలని మేము కోరుతా ఉన్నాం. లేకపోతే భవిష్యత్తులో ఆందోళన పోరాటాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయడానికి మేమంతా రైతాంగాన్ని, వ్యవసాయ కార్మికుల్ని, ప్రజల్ని సన్నద్ధం చేస్తామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अभ्यासपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న. ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న. కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. ग्रंथालय अध्यक्ष मल्लेपुल्ला नरसय्या म्हणाले की ग्रंथालयामध्ये योग्य पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या या उमेदवारांना आवश्यक अभ्यास साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली जातील. सोमवारी ग्रंथपाल सतीश यांनी त्यांच्या या ग्रंथालयाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. यावेळी काँग्रेस बोथ मतदारसंघाचे प्रभारी आडे गजेंद्रन, TNGOचे अध्यक्ष आणि सरचिटणीस अशोक आणि नवीन आणि इतर अनेकांनी त्यांना पुष्पगुच्छ देऊन शाल देऊन सत्कार केला. त्यांनी सांगितले की प्रलंबित इमारत बांधकामाचे काम सरकारच्या निदर्शनास आणून संपूर्ण केले जाईल आणि त्यांनी हे पद मिळवण्यात आल्याने मंत्री, मतदारसंघ प्रभारी आणि चाहत्यांचे आभारही मानले.
ఉత్తర్వును మనందరికి చదివి వినిపిస్తారు. గట్టిగా చప్పట్లతోటి చైర్మన్ ప్రమాణ స్వీకారానికి హియర్ బై అపాయింట్ అండ్ నామినేట్ శ్రీ మల్లెపుల నర్సయ్య డిస్ట్రిక్ట్ విత్ ఇమీడియట్ ఎఫెక్ట్ చేస్తారు. నూతనంగా మీకు పెద్ద మనిషి కాబట్టి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి కొంచెం ఆలస్యంగానైనా నా పట్ల నమ్మకం ఉంచి నేను చేసినటువంటి సేవలను నా ఎడ్యుకేషన్ని అన్నింటినీ గుర్తించి మరి ఈరోజు వారు నాకు ఈ పదవిని ఇవ్వడం ఎంతో సంతోషదాయకం. మరి అలాగే నాకు పదవి ఇవ్వడానికి కృషి చేసినటువంటి పెద్దలు వేం నరేందర్ రెడ్డి గారికి, మాజీ ఎంపీ వేణుగోపాల్చారి గారికి, మరి ప్రస్తుత ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ జూపల్లి గారికి, ఇంతకు ముందున్న ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ సీతక్క గారికి, వీరందరికీ కూడా హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి అలాగే లోకల్గా కూడా మా జిల్లాలోనే మా కాన్స్టిట్యున్సీలే కాకుండా ఇటు ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ, అటు బోత్ కాన్స్టిట్యున్సీ, ఆదిలాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, బోత్ ఇన్ఛార్జ్ ఆడే గజేందర్ గారు, మరి అలాగే ఖానాపూర్ ఎమ్మెల్యే బొజ్జు గారు కూడా నాపై నమ్మకంతో మరి నాకు ఈ పదవి ఇవ్వడానికి వారు కూడా శాయశక్తుల కృషి చేశారు. మిగతా మిత్రులు కూడా అందరూ కూడా అడ్డి భోజరెడ్డి గారు కానీ, మాజీ ఎంపీ స్వయం బాబురావు కానీ, మాజీ ఎమ్మెల్యే మరి రాఠోడ్ బాబురావు గారు కానీ, మిగతా మిత్రులందరూ కూడా నాకు ఈ పదవి రావడానికి అందరూ కూడా సహాయ సహకారం అందించారు. కాబట్టి వారందరికీ కూడా నేను పత్రికాముఖంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. జై హింద్. ఫస్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటంటే మరీ ముఖ్యంగా ఈ లైబ్రరీస్ యూత్కి ఎవరైతే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ కొరకు ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, ఈ మిగతా అకాడమిక్ ఎగ్జామ్స్ కానివ్వండి, ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్లకు సరైన సేవలు అందించాలి. దానికి అవసరమైనటువంటి మెటీరియల్ కానీ, దానికి అవసరమైన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ అన్నీ నేను తెప్పించి పెట్టడానికి కృషి చేస్తాను. నేను నిన్న వచ్చి చూశాను ఇక్కడ మరి పిల్లలు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ వారికి అకామిడేషన్ సరిపోతలేదు. అందుకొరకు వీలైతే తొందరగా పైన ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్ కంప్లీట్ చేసి నేను మరి వాళ్ళందరికీ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాను. మటుకు నా प्रथम कर्तव्యంగా దాన్ని నేను మీకు మాటిస్తున్నాను. तलामाडगू मंडळातील देवापूर गावातील शेतीच्या शेतामध्ये 20 तारा लटकल्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येत असल्याचे ते म्हणत आहेत. त्यांनी सांगितले की त्यांना कधीही कोणत्याही अपघात होण्याची भीती आहे आणि ते म्हणाले काठ्यांच्या सहाय्याने विजेच्या तारा उचलून शेतीची कामे करत आहोत. तर त्यांनी तक्रार केली की संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना कळवूनही या प्रकरणाकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यांनी वीज अधिकाऱ्यांना पुढाकार घेऊन विजेच्या तारा दुरुस्त करण्याची विनंती केलेली आहे. మా చేనులో వైర్లు కింద వేలాడుతున్నాయి. విలేజ్ దేవాపూర్, మండల్ తలమడుగు. ఏ పని చేసుకుందామన్నా ఆటంకం ఏర్పడుతుంది. ఈ వైర్లకి చూసి భయపడుతున్నాం పని చేసుడు. మొన్న అనుకోకుండా ట్రాక్టర్ దున్నటానికి వచ్చింది, ఆ ట్రాక్టర్కి జరిగింది, స్పార్క్ అయినట్టయింది. అందుకే ట్రాక్టర్ కూడా వెళ్ళిపోయాడు, మధ్యలో సగం భూమి వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. ఇట్లాంటి మన అధికారులకు తెలియజేయడం ఏమనగా ఇది కొద్దిగా చొరవ తీసుకొని పనిని తొందరగా అయ్యేటట్టు చేయండి. ఏ పని చేసుకున్నా ఇబ్బంది ఉన్నది. विद्युत अधिकाऱ्याలకు తెలియజేయనది ఏమన్నా. आदिवासी संघटनांच्या आव्हानानुसार आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी मंचिराला जिल्ह्यातील जन्नारम येथे रास्ता रोको हाती घेतलेला आहे, ज्यामध्ये आदिवासींचे जीवन विस्कळीत करणाऱ्या GO 49ला तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी केलेली आहे. आदिवासी संघटनांनी बंदीची हाक दिल्याच्या या पार्श्वभूमीवर सर्व वर्गातील लोकांनी स्वेच्छेने बंद मागे घेतला.
नेत्यांनी सांगितले की कोमरमभीम आसिफाबाद जिल्ह्यात सार्वजनिक सल्लामसलतीशिवाय आणि ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय वनसंवर्धन कायदा GO 49 आल्याने तेथील लोकांचे जीवनमान उद्ध्वस्त होईल। ते म्हणाले की ज्या जिल्ह्यात नुकतेच विकास होऊ लागलेला आहे अशा GOमुळे लोकांची रोजीरोटी गमावली लागेल आणि त्यांचे भविष्य प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल। अनेक निर्बंधांमध्ये त्यांना चिंतेच्या स्थगित राहावे लागणार असल्याचेही सांगण्यात आले। GO 49 रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली। జీవో నెంబర్ 49 కోసం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని అందరూ స్వచ్ఛంద బంద్ చేయడం జరుగుతుంది। అదే జీవో నెంబర్ 49 అనేది ఏజెన్సీ కావచ్చు, నాన్ ఏజెన్సీ కావచ్చు, ఆ గ్రామాలలో ఉన్న ఆదివాసులకు చట్టాలు ఒకటి గ్రామసభ తీర్మానం లేకుండా, సీసా యాక్ట్ లేకుండా, ఏది లేకుండా కూడా దాన్ని రద్దు చేయడం, అది 1/17 రద్దు చేయడానికి ప్లాన్ వేసి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కలిసి ప్లాన్ వేసి ఈ జీవో నెంబర్ 49 తీసి ఆదివాసులను టైగర్ జోన్ పేరిట ఆదివాసులు ఉన్న గూడెలను బయటికి తరలగొట్టడానికి చేస్తున్న ఈ కుట్రలు ఖండించడానికి జీవో నెంబర్ 49 రద్దు చేయాలని చెప్పేసి 370ని మళ్ళీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్పేసి 370 ఏదైతే ఉందో గ్రామసభ 370 దానికి ఉన్న చట్టసభలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని కొనసాగించాలి। మండలంలో స్పష్టంగా బంద్ చేయడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే జీవో నంబర్ 49 కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన చట్టాన్ని రద్దు చేయాలని ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో స్పష్టంగా బంద్ పాటించడం జరుగుతుంది। కాబట్టి ఈ రోజు జరిగిన మండలంలో ప్రతి వ్యాపారులు కానీ ప్రతి షాపులు కానీ అన్ని బంద్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం। ఎందుకంటే ఆదివాసుల మీద కొన్ని దాడులు జరుగుతున్నాయి బోర్డు భూముల విషయంలో కానీ, కొన్ని బోర్డు భూముల విషయంలో కానీ, కొన్ని మన వెహికల్స్ విషయంలో కానీ, కొన్ని మన ఇంద్రమ ఇల్లుల విషయాల్లో కానీ, కొన్ని మన वावरून తీసుకుతేవడానికి కూడా ఇబ్బంది। अंधश्रद्धा अजूनही लोकांपासून दूर जात नाही आहे। निर्मल जिल्ह्यातील पेंबी मंडळ केंद्रातील सरकारी आदिवासी कल्याण कन्या आश्रमशाळेतील 2 विद्यार्थिनींनी पेटीतून प्रत्येकी 100 रुपये गमावले। कोणीतरी ते घेण्यास सांगितले तेव्हा त्यांनी सांगितले की ते घेऊ शकत नाही। म्हणूनच अंधश्रद्धा या पोटी एका विद्यार्थिनीने त्यांच्या सहकारी विद्यार्थ्यांना हळद भात आणि कडुलिंबाची पाने खायला दिली। पोटदुखीमुळे उलट्या झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना उपचारासाठी पेंबी मंडळ केंद्रातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये नेण्यात आले। ఓల్డ్ స్టాక్ ఏమన్నా మీ దగ్గర రాగి మాల్ట్ నువ్వు కాదు వాళ్ళు కూడా ఓల్డ్ స్టాక్ వేస్తారు, మీరు చూసారా? దానిలో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది। రాగి మాల్ట్ చేయడం జరిగింది। అప్పటికే పిల్లలంతా క్యూర్ ఉన్నారు। ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంతమంది అమ్మాయిల దగ్గర డబ్బులు పోయిందని, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ డబ్బులు పోయిందని వాళ్ళు బియ్యం పసుపు కలిపి ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత తెలిసింది। అయితే బియ్యం పసుపు కలిపి తిన్న తర్వాత వాళ్ళకు వామిటింగ్ అయింది। ఎందుకంటే భయపడ్డారు పిల్లలు, ఇది మూఢనమ్మకం అని వాళ్ళకు ఏదో చేసినట్టు భయపడి వామిటింగ్ చేసుకున్నారు తప్ప ఫుడ్ పాయిజన్ మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు కాదు। నేను అన్ని వెరిఫై చేశాము, మీ సమక్షంలోనే చేశాను అది కూడా। ఇక్కడ మాత్రం ఎక్కువ ఇప్పుడు ఉన్న పిల్లలు కూడా అంత 3 అమ్మాయిలకు మాత్రం వామిటింగ్ అయింది, మిగతా 2-3 కడుపు నొప్పి అయింది। మొత్తం 13 మంది అన్నారు కానీ ఎవరికి మాత్రం సీరియస్ లేదు, అంత క్యూరే ఉంది। ఏమైనా ఉంటే కూడా మేము అబ్జర్వ్ చేసి ఇమీడియట్ వాళ్ళను వేరే హాస్పిటల్ తీసేదానికి కూడా మేము చర్యలు తీసుకుంటాం। ఎంతమంది తినిపించారు సార్? ఒక్కళ్ళ నలుగురు? వాళ్ళు నలుగురు అమ్మాయిలు కలిసి తినిపించారు। ఆ కమ్యూనిటీ నేను చెప్పలేను, ఎందుకంటే మళ్ళీ చిన్నపిల్లలు వాళ్ళకి ఫీలింగ్ వస్తుంది। పిల్లలందరూ మాకు ఎక్కువలే,
వాళ్ళు చాలా పీవీటీస్ పిల్లలు వాళ్ళు మళ్ళీ క్లాసెస్ వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో పిల్లల పేరు చెప్తే బాగుండని నేను చేసినాం. అది కూర్చున్నాక పసుపు బియ్యం వేపాకులు కలిపి మాకు పెట్టారు. తిన్న తర్వాత మాకు గిరిజ పెట్టినాక మాకు ఎట్లా అనిపించింది, కడుపులో పిల్లకలు కొరికేసినట్లు అనిపించింది. ఆకలికి అయినాక గ్లూకోజ్ పెట్టిండు, గోళీలు ఇచ్చింది. ఎందుకు పెట్టారు బియ్యం? డబ్బులు పోయినాయి. ఎంతమంది తిన్నారు? అందరూ రూమ్లో అందరికైనా వామిటింగ్లు? 6th క్లాస్ అందరూ అన్నం తిని వాళ్ళ అక్క వాళ్ళు చేసి ఏం చేశారు, రూమ్కి తిరిగి ఏం చేశారు, అది బియ్యం పసుపు వేసి ఎవరు తిన్నారో వాళ్ళు దొంగ అన్నారు. తర్వాత మేము అందరం తిన్నాం. తర్వాత బాగా కడుపు నొచ్చింది. పిల్లలు సీరియస్ అయిపోయింది. ఏమైంది మీ పిల్లలు? అది ఏమో పెట్టిర్రట, పసుపు కుంకుమ యాప పుల్లు ఏమో పెట్టిర్రట. ఎవరు పెట్టారు? ఇంకో ఆక్టోన్ మేడం ఆమె ఉన్నది ఆండ్ల చదివే పిల్ల, అది పెట్టిందట. ఆమె పైసలు పోయినట 100 రూపాయలు పోతే ఆమె పెట్టిందట. పెడితే మరి సారోళ్ళకి చెప్పాలి కానీ పిల్లలకు పెడతారు. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. मुख्यमंत्री रेवंत समीक्षा यांनी गीक कामगारांसाठी प्रस्तावित धोरणाचा आढावा घेतला. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना अनेक सूचना केल्या. संयुक्त आदिलाबाद जिल्हा शांततेत बंद. आदिवासी नेत्यांनी 49 जिओ रद्द करण्याची मागणी. कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये खरगे यांचा वाढदिवस साजरा. काँग्रेसचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित आणि केक कापून शुभेच्छा. तेलंगणा रैतू संगम सरकारने व्यापक जमीन सर्वेक्षण करावे अशी इच्छा व्यक्त केली. जमिनीच्या समस्या कायमरूपी सोडवण्याची पावले उचलली असे सुचवले. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.